हेलो आज पढ़मु आमे संध्या चैप्टर 4 तार ना संध्या के लिखिछन मधुसूदन राव। अस्त हेला दिनमणि हेला दिन शेष आसई रजनी राणी धरी कला बेश संध्या हेला बोली पक्षी गण राब देई जेसा बासे करती गमन धूली उड़ाई दांडे करी हम्बरड़ी जाउछंती गोरु पल गोठरू बाउड़ी हल काम सारी चषा महानंदरे नाना रंग गीत गाई बाहुड़ई घरे चाहू चाहू अंधार घोटई गगन आबरई जलस्थल पर्वत कानन रत्न दीपावली प्राय तारा कोटी कोटी जलुछि आकाश रे होई गोटी गोटी भांगी जाई अछि एबे दिवस गहल नाही आउ ए भुवने जीवन चहल दिन श्रम अंते बसी निज निज घरे विश्राम लड़ती सर्वे आकुल अंतरे धीरे धीरे आसुची निद्रा नर नारी गण ताहार परसे एबे मुदिबे नयन। इधर थिला संध्यार गीत एपण काय कहिचे अस्त हेला दिनमणि हेला दिन शेष। फास्ट लाइन कहूचे फास्ट लाइन अस्त हेला ना दिन शेष ही गला आसई रजनी धरी कला बेश के आसबा एबे राती आसबा एबे कला बेश में राती संध्या हेला बोली पक्षी गण राब देई जेस बासे करती गमन गमन जीवाटा संध्या हेला बोली तमे पलौचन धूली उड़ाई गण दांडी दांडी बोले बाट रास्ता ने करी हम्बारड़ी हम्बा बोले हम्मा हम्मा करी जाउछन गाय गोरु जाउछंती गोरु पोल बेले जिन अधिक गे थे बसन गोरु पोल बसन गोरु पोल हल काम सारी चषा महा आनंदरे हल काम सारी करी चाषी घर के भी आनंद आसुचे नाना रंगी गीत गाई बाहुड़ी करे देखो किन चाषी लोग मन ध्यान देखो से गीत गाई गाई घर के फेरुसी से क्या क्या गीत मन गाई करी चाहू चाहू अंधारर घोटे गगन गगन बेले आकाश बसन गगन आबरई जलस्थल पर्वत कानन रत्न दीपावली प्राय तारा कोटी कोटी तारा कोटी कोटी तारा उपरे अछन जलुछंती आकाश रे होई गोटी गोटी गुटे गुटे को सबू जलुचन भांगी जाई अच्छे भी दिवस गहल नाही आउ ए भुवने जीवन चहल सब कहीं राति क्या सब शोच चहल कल ना दिन श्रम अंत बसी निज घरे विश्राम बेले शोबाटा काम सरिक आसले विश्राम करफेन सर्वे आकुल अंतर धीरे आसुची निद्रा तार पर बेश एबे मुदिबे नयन ए तार प्रश्न तो करमु संध्याटा गाय गोरु आसलेन संध्या होचे पक्षी मैंने राबुचन संध्या है बोली तारे प्रश्न तो करमु कीटर ये गप दीचे गप पढ़ी दऊ सूर्य अस्त पर दिन शेष हो गला कौचे कला बेश धरी राति आसबार सूचना मिलला संध्या संध्या बोली राब करी पक्षी मान निज निज घर बसा को बाहुड़े पलाले राति है बेले दांडरे धूली उड़ाई हम्बार करी गोरु पल गोठरू फेरी आसिले चरी जाकर घर के फेरुचन हल काम सारी चष पुआ महानंदरे नाना प्रकार गीत गाई घर को फेरी आसिले संध्या पर चाहू चारिआडे अंधार घोटी गला
ଜଳସ୍ଥଳ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ିଗଲା। ରତ୍ନର ଦୀପ ଜଳିଲେ ସାରା ଆକାଶରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ତାରାମାନେ ଉଇଁ ଆସିଲେ। ଦିନର ଗହଳ ଚହଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦିବସ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଆଦି ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରାର ଆଖିରେ ବୁଝିବା ପରେ ଲାଗିଲେ। ଦିନମଣି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟକେ। ରଜନୀ ବୋଲେ ରାତି ରୂପକ ମହାରାଣୀକେ। ଗୋଠ ବୋଲେ ଗୋରୁ ପୋଲ ବା ଗୋରୁ ଦଳ। ଅନ୍ତ ବୋଲେ ଶେଷ। ହମ୍ବାର ବୋଲେ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ରାବ ହାମା କସନ୍ତି। ନୟନ ବୋଲେ ଆଖିଆରୁ ଚକ୍ଷୁ। ଆବରଇ ବୋଲେ ଗୋଟି ଆଶଇ। ରତ୍ନ ବୋଲେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ସୁନା ରୂପା ରତ୍ନ। ଭୁବନ ବୋଲେ ଜଗତରେ। ଆକୁଲ ହେଲେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ। ବାହୁଡ଼ଇ ହେଲେ ଫେରଇ। ରାବ ବେଲେ ରଡ଼ି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବୋବାଇବା ସ୍ୱର। ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଅତି ସୁଖରେ। ଯେସା ବେଲେ ନିଜର। ମୁଦିବେ ବେଲେ ଆଖି ବୁଜିବେ। ଅନ୍ତରେ ବେଲେ ହୃଦୟରେ। ଗଗନ ବେଲେ ଆକାଶ। ଦିନମଣି ବେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ନୟନ ବେଲେ ଆଖି। ଗଗନ ବେଲେ ଆକାଶ। ରତ୍ନ ବେଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ। ବେଲେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବେଲା ବାଟା। ନମ୍ବର 1 ପ୍ରଶ୍ନ କହିছে ଦିନମଣି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କାହିଁକି? ଦିନମଣି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାକେ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ମଣିଷର ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରୁଛି। ମଣି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିପାରେ। ଆଶଇ ରଜନୀ ଧାରଣୀ ଧରି କଲା ବେଶ। ଏକଥା କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାତି ଆସେ। ରାତି ରୂପ ହେଉଛି କଲା। କବି ରାତିକୁ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ତାର ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲା ବେଶ ଧରି ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଷୀ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଷୀର କାମ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ରାତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପରିଶ୍ରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ଆଶା ରଖି ହଳ କାମ ଆଦି ସାରି ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରେ। ଘ ନମ୍ବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। କବିତାର କେଉଁ ପଦରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନମ୍ବର 2 ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟାଇ ଗଗନ ଆବରି ଜଳସ୍ଥଳ ପର୍ବତ କାନନ। ରାତିରେ ସମୟର ଗହଳ ଚହଳ ଶୁଭେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ରାତିରେ ସମୟର ସମସ୍ତ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାତି ସମୟରେ ଗହଳ ଚହଳ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ରଜନୀ ରାଣୀ କେଉଁ ବେଶ ଧରି ଆସେ? ରଜନୀ ରାଣୀ କଲା ବେଶ ଧରି ଆସେ। କେଉଁମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ଆସନ୍ତି? ଗୋରୁପୋଲ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ଆସନ୍ତି। କିଏ ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଗୀତ ଗାଇ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼େ? ଚାଷୀ। ତାରାମାନେ ଆକାଶରେ କିଭଳି ଜଳନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଦୀପାବଳି। ଖ ନମ୍ବର 2ର କହିଛି ଆସ କବିତାଟି ପଢ଼ି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? କହିଛି ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ। ଯେସା ବାସେ। ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇଣ। ବାହୁଡ଼ଇ ଘରେ। ଘୋଟଇ ବେଲେ ଗଗନ ଗଗନ। ମୁଦଇ ହେଲା ନୟନ। ये साइड ने दीदी चला दे। 3 नंबर କହିছে
ତଳେ କେତେ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି। ଆଗେ ଛାନ୍ଦିଛେ ପଛେ ଛାନ୍ଦିଛେ। କବିତା ଅନୁସାରେ ଧାଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କର। ଏ ମଝିଟାକେ କବିତା ଡଗରା ଭାଇ ଯେନ୍ ଗୀତ ଲେଖା ହେଇଛେ ସେଠି ଡଗରାବ। ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛେ ନା ଦିନମଣି। ଏগুলো ଅଛି ଦିନମଣି। ଅସ୍ତ ହେଲା ଏ ସାଇଡ୍ ନେ, ଏ ସାଇଡ୍ ନେ ଅଛି ହେଲା ଦିନ ଶେଷ। ଏ ଦୁଇଟାକେ ଲେଖବାର ଅଛି। 4 ନମ୍ବର କହିଛି ଉଡ଼ାଇନ ଦାଣ୍ଡି। ଏଠାରେ ଉଡ଼ଇଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଉଡ଼ଇ। ଏଇ ଭଳିଆ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ ସେ କହୁଛି। ଯେପରି ହେଲା ଭସାଇଣ ଭସାଇ। ସେନ୍ତା କରି ଲେଖୁଁ ବାହୁଣିଣ ବାହୁଡ଼ଇ। ଯାଇଣ ଯାଅଇ। ରାବିଣ ରାବଇ। ଜଲିଣ ଜଲଇ। ମୁଦିଣ ମୁଦଇ। 5 ନମ୍ବର କହୁଛେ ଅସ୍ତ ହେଲା ଦିନମଣି ହେଲା ଦିନ ଶେଷ। ଏଇ ପଦର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଭଲି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ କହିଛି। ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକେ ଆଙ୍କ ବୋଲିଛି। 6 ନମ୍ବର କହିଲା ଆସ ମନରୁ କବିତାର ପଦ ପୂରଣ କରିବା। ଆହାକି ଡେସ୍କ ଛବି ହେଲା ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଆକାଶର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଉଇଲେ ଆକାଶେ। ଗପ ଶୁଣେ ଡେସ୍କ ପାଶେ। କାହୁ ବସେ ତାର ଆଇ। 7 ନମ୍ବର କହୁଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ କବିତାରୁ ଖୋଜି ଆଣ ପାଖରେ ଲେଖ ବାଲିଛି। ଯେନ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦିନମଣି। ପାଣିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜୀବନ। ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଲା ପକ୍ଷୀ। ପାହାଡ଼ ଯେନ୍ତା କହୁଛୁ ଆମେ ପର୍ବତ। ସଞ୍ଜକେ କହୁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା। ବଣକେ କହୁଛୁ କାନନ। ରାତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜନନୀ। ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୁବନେ। 10 ନମ୍ବର କହିଛେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁ ଅତି କମରେ 5ଟା ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାହିଁ କରସୁଁ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଠାକୁରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସାରି ସାମାନ୍ୟ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଁ। ବେଳେ ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆଈ ମା ଠାରୁ ଗପ ଶୁଣିବା ବସୁଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୀତ ଗାଇ ମଉଜ କରିବାକୁ କେବେ କେମିତି ମନ ହୁଏ। ତମ ହିସାବରେ ତମେ ଲେଖବ। କ'ଣ ଅଧିକ ଦେଇ ଦେଇଛି ଦିନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ି ଯାଉଁ ବୁଲି ଯାଉଁ।